हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। गया पीरियड अंदर आपणे पाठ 12 एक पीरियड चलाव्यो तो हवे आपणे आगळ पाठ वधारीए छीए। तो पाठ 12 विषय संस्कृत धोरण 10। एकदा सिद्धराजः विचार पथम आरूढ़। एक एटले संख्या बतावी, दा एटले दिवस अथवा तो वार कहेवाय। सिद्धराजः, सिद्धराज ए राजा नाम छे, आपणे खबर छे, सिद्धराज जयसिंह। विचार पथम आरूढ़, विचार में चढ़ी गयो। आरूढ़ एटले चढ़वू। सह ए सर्वनाम छे ते। तेणे अचिंतयत, अचिंतयत एटले विचार्यु। मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान। मालव विजय, मालव देश पर विजयेन, विजय मेळवीने अहम एटले मैं धनस्य स्वामित्वं, धननु स्वामित्व प्राप्तवान, प्राप्त कर्यु। हूँ धननो स्वामी बनी गयो। प्राप्तवान ए कर्तरी भूतकृदंच। तस्य ग्रंथागार अपि मया प्राप्त। तस्य एटले तेनो ए पण सर्वनाम छे। ग्रंथागार एटले पुस्तकोनो भंडार। आम तो धार्मिक पुस्तको हता एटले ग्रंथोनो भंडार। पण मया प्राप्त, मने मळी गयो। मया छे ए पण सर्वनाम छे। परंतु भोज व्याकरण भोजस्य यादृशी कीर्ति वर्तते, तादृशी कीर्ति मया न प्राप्त। परंतु भोज व्याकरण थी हवे आपणे जाणीए छे के भोज व्याकरण नाम आगळ आवी गयुं के भोज व्याकरण लख्युं एनुं नाम शुं छे? सरस्वती कंठ आभरण। बराबर छे। एटले भोज व्याकरण थी भोजनी यादृशी कीर्ति, यादृशी अव्यय छे, जेवी कीर्ति भोजने मळी छे, तादृशी, तादृशी एटले तेवी मया न प्राप्ता, मने मळशे नहीं। आम सिद्धराज जयसिंहे विचार्यु। अतः एटला माटे ए अव्यय छे। एतादृशम किमपि करणीयम, एतादृशम एटले आवुं, किमपि कई पण करणीयम मारे करवू जोईए। करणीय ए पण कृदंत छे, विध्यर्थ कृदंत छे, अणीय प्रत्यय आव्यो छे। एन जेनाथी ए यद सर्वनाम छे के जेनाथी मदीया कीर्ति, मदीया एटले मारी, कीर्ति એટલે કીર્તિ, અપી એટલે પણ, મારી કીર્તિ પણ તાદૃશી ભવેત, તાદૃશી એટલે તેના જેવી જ, ભવેત એટલે થાય, યાદૃશી ભોજસ્ય અસ્તિ, જેવી ભોજની કીર્તિ છે તેવી કીર્તિ મારી પણ થાય, આવું સિદ્ધરાજ જયસિંહે વિચાર્યું। બરાબર, આ શબ્દાર્થ થયા। તો યાદૃશીથી ખાલી જગ્યા પૂછાય તો તમારે તાદૃશી લખવાનું, તાદૃશીથી પૂછાય તો યાદૃશી। બંને શબ્દો એકમેક જેવા જ હોય છે। બરાબર, એ અવ્યય છે। અને ભોજસ્ય અસ્તિ એવી સંધિ પણ છૂટી પડે અહીંયા। આવી સહેલી સંધિ ક્યારેક પૂછાય તો આપણે લખવાનું। હવે આપણે એનો અનુવાદ કરીએ આખા પેરેગ્રાફનો। એકદા સિદ્ધરાજ વિચાર પથમ આરૂઢ। એક વાર અથવા તો એક દિવસ સિદ્ધરાજ વિચારમાં ચડી ગયો। સહ અચિંતયત, તેણે વિચાર્યું। मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान। मालव देश पर विजय मेळवीने त्यानो धननु स्वामित्व में प्राप्त कर्यु। तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्तः, त्यानो ग्रंथ भंडार अथवा तो पुस्तकोनो भंडार पण मने मळी गयो। परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्ति, परंतु भोज व्याकरणथी भोजने जेवी कीर्ति मळी, तादृशी कीर्ति मया न प्राप्ता, तेवी कीर्ति मने नहीं मळे। अतः एतादृशम किमपि करणीयम, एटला माटे मारे आवुं कंईक करवू जोईए। एन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत यादृशी भोजस्य अस्ति, के जेनाथी मारी कीर्ति पण जेवी भोजने कीर्ति मळी छे तेना जेवी कीर्ति मने मळे। हवे आपणे आगळ वधीए। एवं विचार्य, एवं એટલે આમ અવ્યય છે। આમ વિચારીને સહ જૈન મુનિ આચાર્ય, સહ એ સર્વનામ છે, તે જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રમ પ્રાપ્તવાન, હેમચંદ્રની પાસે ગયો। નિવેદિતવાન ચ, નિવેદન કરવું એટલે કે તેને જણાવ્યું, અને તેને જણાવ્યું। તો અહીંયા પણ વાન પ્રત્યય હોય એટલે કર્તરી ભૂતકૃદંત છે। अयि आचार्य वर्या, अयि एटले अरे, आचार्य वर्या, हे श्रेष्ठ, वर्य एटले श्रेष्ठ, उत्तम में उत्तम, हे श्रेष्ठ आचार्य।
ભવંતો ભોજ વ્યાકરણ સદૃશમ વ્યાકરણમ, કે તમને ભોજ વ્યાકરણથી જેવું જ વ્યાકરણમ વિરચયંતુ, વ્યાકરણની રચના કરો, એના એટલે જેનાથી ભવતામ મમ ચ કીર્તિ, ભવતામ એટલે તમારી, મમ એટલે મારી, ચ એટલે ને મારી અને તમારી કીર્તિ અમરા ભવેત ઇતિ, અમર બની જાય. શું કીધું? સિદ્ધરાજે આચાર્ય હેમચંદ્ર આચાર્યને શું કહ્યું? ત્યારે તમારે આ લખવાનું કે એવમ વિચાર્ય સહ જૈન મુનિ આચાર્યમ હેમચંદ્રમ પ્રાપ્તવાન. આમ વિચારીને સિદ્ધરાજ જયસિંહ જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રની પાસે ગયો. નિવેદિતવાન ચ, અને તેને જણાવ્યું. અહીં આચાર્યવર્યા, હે શ્રેષ્ઠ આચાર્ય, ભવંતો ભોજ વ્યાકરણમ સદૃશમ વ્યાકરણમ વિરચયંતુ, ભવંતો એટલે તમે ભોજ વ્યાકરણના જેવું જ વ્યાકરણની રચના કરો. એના ભવતા મમ ચ કીર્તિ અમરા ભવેત ઇતિ, જેનાથી તમારી અને મારી બંનેની કીર્તિ અમર બની જાય. કીર્તિ અમર ક્યારે બને? કે જ્યારે આપણે કોઈ ન કરે એવું સુંદર કાર્ય કર્યું હોય ત્યારે આપણી કીર્તિ અમર બને. તો ભોજ વ્યાકરણથી અત્યારે પણ આપણે ભોજ રાજાને યાદ કરીએ છીએ કે એના જેવું વ્યાકરણ કોઈએ લખ્યું નથી. તો હેમચંદ્ર આચાર્યને વિનંતી કરી સિદ્ધરાજે કે તમે પણ આવું વ્યાકરણની રચના કરો, એમાંથી તમારી ને મારી બંનેની કીર્તિ અમર બની જાય. સિદ્ધરાજસ્ય જયસિંહસ્ય નિવેદન પ્રેરિતા, સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી પ્રેરિતા એટલે પ્રેરાયેલા હેમચંદ્ર આચાર્યએ એકમ અપૂર્વમ, જો અહીંયા સંધિ છૂટી પડે છે, એકમ અપૂર્વમ, એકમ પ્લસ અપૂર્વમ, કે તમે એક અપૂર્વ એટલે પહેલાં કોઈએ ન લખ્યું હોય એવું વ્યાકરણ ગ્રંથમ રચિતવંત, વ્યાકરણના ગ્રંથની રચના કરો. કે પહેલાં કોઈએ ન રચ્યું હોય એવા એક વ્યાકરણના ગ્રંથની રચના કરો. રચિતવંત, આ ખાલી જગ્યા તરીકે તમારે પાઠ ઉપરથી ખાલી જગ્યા આવે ત્યારે તમારે આ શબ્દ મૂકવાનો આવે છે, રચિતવંત. સહ તેણે સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણમ ઇતિ નામના પ્રસિદ્ધ અસ્તિ, એણે એક વ્યાકરણનો ગ્રંથ લખ્યો તે સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણમ ઇતિ નામના પ્રસિદ્ધ અસ્તિ. સિદ્ધ એટલે સિદ્ધરાજનો પહેલો શબ્દ અને હેમ એટલે હેમચંદ્ર આચાર્યનો પહેલો શબ્દ, બંનેનો શબ્દ ભેગો કરી અને અહીંયા સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણમ એ નામ આપ્યું છે. ઇતિ નામના એ નામથી પ્રસિદ્ધ અસ્તિ, એ નામે પ્રસિદ્ધ થયું છે વ્યાકરણનો ગ્રંથ. તો સિદ્ધ વ્યાકરણના ગ્રંથનું નામ શું છે એવો પ્રશ્ન તમારે આવે કે હેમચંદ્ર આચાર્ય જે વ્યાકરણનો ગ્રંથ લખ્યો એનું નામ શું છે? તો સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણમ, એ તમારે આન્સર લખવાનો. સંસ્કૃતમાં પણ સવાલ જવાબ પૂછાય છે અને ગુજરાતીમાં પણ પૂછાય છે, બરાબર. તો એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. હાલમાં પણ આ સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણ પ્રસિદ્ધ છે પાટણમાં. અસ્મિન અષ્ટો અધ્યાય સંતિ, હવે આ ગ્રંથની અંદર હેમચંદ્ર આચાર્યએ 8 અધ્યાયો રાખ્યા છે. અષ્ટો એટલે 8, અધ્યાય સંતિ અધ્યાયો છે. જેમ આપણે પુસ્તકની અંદર પાઠ આવે એમ આ વ્યાકરણના ગ્રંથની અંદર અધ્યાય એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 8 પ્રકરણો છે, એને અધ્યાયો કયા છે. તો તમારે આ વાક્યની ખાલી જગ્યા પૂછાય કે સંખ્યાવાચી વિશેષણ મૂકો ત્યારે તમારે અષ્ટ ખાલી નહીં લખવાનું, કારણ કે તમને 100 એકડા આવડે સંસ્કૃતમાં તો અષ્ટ એટલે 8 થાય, પણ આપણે વ્યાકરણની સાથે વિભક્તિ પણ લગાડવી પડે વાક્ય રચનામાં. તો તમારે એમાં અષ્ટૌ લખવાનું છે, બરાબર. કે 8 અધ્યાયો રહેલા છે. તેષુ પ્રારંભિકેશુ ષટસુ અધ્યાયેશુ, તેષુ એટલે તેમાં, પ્રારંભ એટલે શરૂઆતના, ષટસુ અધ્યાયેશુ, ષટસુ એટલે 6, અધ્યાયેશુ એટલે અધ્યાયોમાં, સંસ્કૃત ભાષાયા, તો સંસ્કૃત ભાષા રહેલી છે. અને અંતિમ દ્વયો અધ્યાયો, અને અંતિમ એટલે છેલ્લા, દ્વયો એટલે 2 અધ્યાયની અંદર પ્રાકૃત ભાષાણા ચ વ્યાકરણમ અપી અસ્તિ, પ્રાકૃત ભાષાનું વ્યાકરણ રહેલું છે. સંસ્કૃત ભાષા જ, પણ પ્રાકૃત કેમ કહેવાય છે? તો કે એક શ્લોક હોય ને પછી એના શબ્દાર્થ આવે, જેમ તમારા નવનીતની અંદર આવે એને પ્રાકૃત ભાષા કહેવામાં આવે. હવે આપણે કેવું હોય છે
કે પાઠ ચલાવતા જઈએ અને શબ્દાર્થ બોલતા જઈએ, પછી પાઠની અંદર એમ નથી માત્ર અનુવાદ હોય, પહેલાં બધા શબ્દાર્થ આપે, એને સંસ્કૃત ભાષા કહેવામાં આવે. પણ એક પેરેગ્રાફ હોય ને પાછા એના શબ્દાર્થ લખો, પાછો બીજો પેરેગ્રાફ, એને પ્રાકૃત ભાષા કહેવામાં આવે છે. સંસ્કૃત ભાષા, પણ સંસ્કૃત ભાષામાં બે પ્રકાર હોય, કે સંસ્કૃત ભાષા અને પ્રાકૃત ભાષા. તો પ્રાકૃત ભાષામાં ફકરે ફકરે તમારે શબ્દાર્થ લખવા પડે, કોઈને એવી હેબિટ હોય, પણ આપણે ભણવામાં એ આવતું નથી, કારણ કે ગ્રંથો લખાય ત્યારે આવું હોય છે. એટલે કહે છે કે છેલ્લા 2 અધ્યાયો છે એ પ્રાકૃત ભાષામાં છે. વ્યાકરણમ અપી અસ્તિ, એટલે કે એમાં પ્રાકૃત ભાષાનું વ્યાકરણ રહેલું છે. બરાબર. આ શબ્દાર્થ હવે આપણે એ પેરેગ્રાફનો અનુવાદ કરીએ કે સિદ્ધરાજસ્ય જયસિંહસ્ય નિવેદન પ્રેરિતા હેમચંદ્ર આચાર્ય એકમ અપૂર્વમ વ્યાકરણ ગ્રંથમ રચિતવંતઃ. કે સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી પ્રેરાયેલા હેમચંદ્ર આચાર્યએ એક અપૂર્વ વ્યાકરણનો ગ્રંથ રચ્યો. સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણમ ઇતિ નામના પ્રસિદ્ધ અસ્તિ, તે સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણના નામે પ્રસિદ્ધ થયો છે. અસ્મિન અષ્ટો અધ્યાય સંતિ, આ ગ્રંથની અંદર 8 અધ્યાયો રહેલા છે. તેષુ પ્રારંભિકેષુ ષટસુ અધ્યાયેષુ સંસ્કૃત ભાષાયા, તો શરૂઆતના જે 6 અધ્યાયો છે તેની અંદર સંસ્કૃત ભાષાનું વ્યાકરણ રહેલું છે. અને અંતિમયોહો દ્વયો અધ્યાયો પ્રાકૃત ભાષાણાશ્ચ વ્યાકરણમ અપી અસ્તિ, અને છેલ્લા જે 2 અધ્યાયો રહેલા છે તેની અંદર પ્રાકૃત ભાષાનું વ્યાકરણ છે. તો આ આપણો પેરેગ્રાફ થયો. બરાબર છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જઈએ. બીજા પેજની અંદર તમે જુઓ, છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, આ પાટનાનો જ છે કે હેમચંદ્ર આચાર્ય લક્ષ્ય શ્લોક પરિમિતમ સાહિત્યમ વિરચિતમ અસ્તિ. હવે શું કહે છે કે હેમચંદ્ર આચાર્ય એ લક્ષ્ય શ્લોક, લક્ષ્ય એટલે લાખ, 1 લાખ શ્લોક જેટલું, પરિમિતમ, મિતમ એટલે માપ, 1 લાખ જેટલું, 1 લાખ શ્લોક જેટલું સાહિત્યમ વિરચિતમ અસ્તિ, સાહિત્યની રચના કરી છે. 1 લાખ શ્લોકો, આપણે તો સંસ્કૃત ચોપડીની અંદર જે આવે છે પાઠ્યપુસ્તકમાં મોઢે કરવામાં આવે એમાં 8 શ્લોકે નથી થતા, તો એમણે તો 1 લાખ શ્લોકની રચના કરી છે. હવે આપણે તો જોઈને યાદ રાખવાના હોય તો આપણાથી શક્ય બનતું નથી. કેટલાક હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ 60% વિદ્યાર્થીઓ યાદ રાખે, 40% તો એવા હોય કે જોઈને લખી નાખે. બરાબર. તો હેમચંદ્ર આચાર્ય 1 લાખ શ્લોક જેટલું સાહિત્ય રચ્યું છે, એની રચના કરી છે. અસ્મિન સાહિત્ય, હવે આ 1 લાખ જેટલા શ્લોકોની રચના કરી, એમાં શું લખ્યું એણે? તો કે અસ્મિન સાહિત્ય, આ સાહિત્યની અંદર અભિધાન ચિંતામણી નામક કોશ ગ્રંથ. જો યાદ રાખજો કે પહેલાં સાહિત્યમાં એણે અભિધાન ચિંતામણી નામનો શબ્દકોશ લખ્યો છે, કોશ ગ્રંથ. આ પહેલું યાદ રાખવાનું છે. કોશ ગ્રંથ એટલે શબ્દ ગ્રંથ. બરાબર. એમાં બધા શબ્દો આવી જાય, તમારે સંસ્કૃત ને ગુજરાતી બંને શબ્દ. તો આ નામનો તમે ગ્રંથ લ્યો તો તમારે ગમે એ શબ્દનો અર્થ જોતો હોય તો તમને એમાં મળી શકે. બરાબર. હવે બીજું શું લખ્યું? ચાલુક્ય વંશો કીર્તનમ નામક સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષા નિબંધ દ્વય આશ્રય મહાકાવ્યમ. આ બીજું લખ્યું એણે. બીજા ગ્રંથનું નામ લાંબુ છે. શું કહે છે કે ચાલુક્ય વંશ કીર્તનમ, ચાલુક્ય વંશ કીર્તન નામનો જે ગ્રંથ છે એની અંદર શું છે તો કે સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષા નિબંધ, સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાઓનો નિબંધ છે. એને દ્વ આશ્રય મહાકાવ્ય કહેવામાં આવે છે. દ્વ એટલે 2 ભાષા, સંસ્કૃત ભાષા અને પ્રાકૃત ભાષા બંનેનો આશ્રય લીધો છે અને એ મહાકાવ્ય બનાવ્યું છે. એટલે આ થોડુંક લાંબુ છે કે ચાલુક્ય વંશ કીર્તનમ નામનો જે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષા નિબંધ છે એને દ્વ આશ્રય મહાકાવ્ય પણ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તમારે સંસ્કૃતમાં સવાલ જવાબ લખશો ત્યારે આ બધા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો પડશે, એટલે યાદ રાખજો. પછી શું કે કાવ્ય અનુશાસનમ, પછી કયો ગ્રંથ લખ્યો? કાવ્ય અનુશાસન. તો એની અંદર
अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ के काव्य अनुशासन ग्रंथ है तो एमां शुं छे तो के ए नामना ग्रंथ में अलंकार शास्त्र है। अलंकारो तमे जे भणो छो गुजराती भाषानी अंदर पण अलंकार आवे बराबर, वर्णानुप्रास अलंकार। तो छंद अने अलंकार जे व्याकरण में तमे भणो छो एना ग्रंथनुं नाम छे अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। आखुं मोटुं पुस्तक छे तो ये पण तमारे याद राखवानुं छे संस्कृत शब्द अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। हवे बीजो कयो लख्यो तो के छंदो अनुशासन। तमने कह्युं ने कि अलंकार अने छंद ए व्याकरणना ग्रंथो छे तो छंद अनुशासन नामनो पण एणे ग्रंथ लख्यो छे। तो आटला ग्रंथनी अंदर 1,00,000 श्लोकोनी रचना करी तमे जुओ बराबर। इत्यादिनां बहुनां ग्रंथानां समावेशो भवति। इत्यादि एटले वगैरे, ग्रंथानां ग्रंथोनो पण समावेशो भवति समावेश थाय छे। आणे 1,00,000 श्लोकोनो रचना करी एमां आटला ग्रंथो तो मेन ज छे पण आवा घणा बधा ग्रंथो पण संस्कृत भाषामां लखाया छे। गुर्जर प्रदेश, गुर्जर एटले आपणो गुजरात राज्य, गुजरात राज्यनी अंदर अथवा तो गुजरात प्रदेशमां लब्ध जनीर अयम, अयम एटले आणे, जनीर, जनीर एटले जन्म, लब्ध एटले लीधो छे। गुजरात प्रदेश में एनो जन्म थयो छे। हेमचंद्र आचार्य न केवलम गुर्जर प्रांते अपि, हेमचंद्र आचार्य न केवलम गुर्जर प्रांत, मात्र गुजरात राज्यनी अंदर ज नहीं परंतु समग्रे अपि संस्कृत साहित्य आकाशे, परंतु संस्कृत साहित्य रूपी आकाशनी अंदर सूर्यवत, सूर्यनी जेम प्रकाशते शोभे छे अथवा तो प्रकाशे छे। हवे आपणे आखा पेरेग्राफनो अनुवाद करीए कि हेमचंद्र आचार्य लक्ष श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितम अस्ति। हेमचंद्र आचार्य 1,00,000 जेटला श्लोकोनु साहित्यनी रचना करी छे। अस्मिन् साहित्ये अभिधान चिंतामणि नामक कोश ग्रंथ, तो आ साहित्य में तेणे अभिधान चिंतामणि नामनो एक शब्दकोश, चालुक्य वंश कीर्तनम नामकम संस्कृत प्राकृत भाषा निबंधम द्वय आश्रय महाकाव्य अने चालुक्य वंश कीर्तन नामनो जे संस्कृत प्राकृत भाषा निबंध छे ए द्व आश्रय महाकाव्य, काव्य अनुशासनम नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, तो काव्य अनुशासन नामनो अलंकार शास्त्रनो ग्रंथ लख्यो छे। छंदो अनुशासन अने छंद अनुशासन नामनो ग्रंथ लख्यो छे। इत्यादिनां बहुनां ग्रंथानां समावेशो भवति, वगैरे ग्रंथोनो समावेश थाय छे। गुर्जर प्रदेशे लब्ध जनीर अयम हेमचंद्र आचार्य न केवलम गुर्जर प्रांते अपितु समग्रे अपि संस्कृत साहित्य आकाशे सूर्यवत प्रकाशते। गुर्जर प्रदेश में जन्मेला आ हेमचंद्र आचार्य न मात्र गुजरात राज्यनी अंदर ज परंतु समग्र संस्कृत साहित्य रूपी आकाशनी अंदर प्रकाशे छे अथवा तो शोभे छे। हवे आपणे स्वाध्यायना ए ज रीते आपणे गुजरातीना सवाल जवाब जोईए बराबर। अहींया आपणो पाठ पूर्ण थाय छे 12। हवे आपणे स्वाध्यायना प्रश्नो जोईए। तो स्वाध्यायनी अंदर आपणे जे पाठ प्रमाणे व्याकरण लईए छे, पाठनी अंदर बधुं आवे छे, कृदंत, काळ, विभक्ति बराबर। तो आपणे आनी अंदर विकल्पो पण तमने खबर ज छे कि मेन शब्दो तमने कीधा मैं ए प्रमाणे तमे जुओ। तो विकल्प में आपणे जोईए कि सिद्धराज जयसिंह मालव विजयम कदा कृतवानो, कि सिद्धराज जयसिंह, पहला तो तमारे प्रश्न समझवो पड़े कि सिद्धराज जयसिंह मालव पर विजय क्यारे मेळव्यो। तो आपणे पहला पेरेग्राफ में ज आवे छे कि द्वादश्याम शताब्द्याम 12મી सदीमां एमणे विजय मेळव्यो छे। हवे बीजो विकल्प छे सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम व्याकरणम केन विरचितम अस्ति। हवे तमने हमणां बीजा पेरेग्राफ में मैं तमने कह्युं कि सरस्वती कंठाभरण नामनो प्रसिद्ध ग्रंथ छे कोणे लख्यो, तो तमने मैं कह्युं कि भोज राजाए लख्यो। तो भोजन, कारण के पाठ में तमारुं ध्यान होय तो तमने आ विकल्पोना जवाब आवडे बराबर। पछी त्रीजो विकल्प छे कि भोजस्य कीर्ति केन आसीत,
કે ભોજની કીર્તિ શેના કારણે વધી છે? તો ભોજ વ્યાકરણ એને લખ્યું હતું એના કારણે એની કીર્તિ વધી છે. પછી ચોથો વિકલ્પ છે આપણો કે હેમચંદ્ર આચાર્ય રચિતમ વ્યાકરણમ કેન નામના પ્રસિદ્ધમ અસ્તિ, કે હેમચંદ્ર આચાર્ય જે વ્યાકરણનો ગ્રંથ લખ્યો એનું નામ શું છે? તો સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણમ, કારણ કે સિદ્ધ એટલે સિદ્ધરાજનો શબ્દ, હેમ એટલે હેમચંદ્ર આચાર્યનો શબ્દ, બંનેનો ભેગો કરીને એ વ્યાકરણનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. હવે આપણો પાંચમો વિકલ્પ છે સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણે કતિ અધ્યાયા સંતિ, એટલે તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે અષ્ટોધ્યાયા સંતિ. છઠ્ઠો વિકલ્પ છે હેમચંદ્ર આચાર્ય રચિતમ સાહિત્યમ વર્તતે, હેમચંદ્ર આચાર્યએ જે સાહિત્ય રચ્યું છે એમાં કેટલા શ્લોકો છે? તો તમને તરત જ ખબર પડી જાય લક્ષ શ્લોક પરિમિતમ. આ ખાલી જગ્યા છે, જો વિકલ્પમાં આપેલી છે તો તમારે પરીક્ષાની અંદર આપણે વ્યાકરણ વિભાગમાં આ પ્રશ્ન આવે કે કેટલું સાહિત્ય રચ્યું? તો 1,00,000 જેટલા શ્લોકોની રચના કરી છે. બરાબર. હવે આપણે સ્વાધ્યાયમાં આગળ વધીએ. હવે એમાં છે એક વાક્યમાં સંસ્કૃતના સવાલ જવાબ લખો. તો આપણા 5 સવાલ જવાબ છે, પાઠ્યપુસ્તકમાં જે હોય એ જ પૂછાય છે. બરાબર છે. તો પહેલો પ્રશ્ન શું કહે છે? જયસિંહે કમ નૃપતિમ પરાજિતવાના, કે જયસિંહે કયા રાજાને હરાવ્યો? તો નામ કોનું છે? યશોવર્મણ. બરાબર. કે ભોજેન વિરચિતમ વ્યાકરણમ કેમ નામના પ્રસિદ્ધ? તો તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય સરસ્વતી કંઠ આભરણ. કસ્ય નિવેદન પ્રેરિતા હેમચંદ્ર આચાર્ય વ્યાકરણ ગ્રંથમ રચિતવંતા, કોનાથી પ્રેરાઈને હેમચંદ્ર આચાર્ય વ્યાકરણનો ગ્રંથ લખ્યો? તો સિદ્ધરાજ જયસિંહ. સિદ્ધ હેમ વ્યાકરણસ્ય ષટ્સુ અધ્યાયસુ કસ્ય વ્યાકરણમ અસ્તિ, કે 6 અધ્યાયોમાં શેનું વ્યાકરણ રહેલું છે? તો સંસ્કૃત ભાષાયામ. બરાબર. હેમચંદ્ર આચાર્ય રચિતસ્ય અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથસ્ય નામ કિમ અસ્તિ, તો અલંકાર શાસ્ત્રના ગ્રંથનું નામ શું છે? તો કે કાવ્ય અનુશાસનમ. તો એવા શબ્દો તમને મેં કહ્યું પેરેગ્રાફના, એ પ્રમાણે તમારે યાદ રાખવાના છે. ઓકે. એટલે એક જ શબ્દ જવાબનો આપણે મૂકવાનો હોય પણ આપણે યાદ રાખવા જોઈએ. જો આ સમજતા આવડી જાય તો તમને બધું સહેલું પડે. એ જ રીતે આપણે ગુજરાતીના સવાલ જવાબ જુઓ તો એમાં જવાબ 4 લખવાના છે તમારે. બરાબર. 2 ગુણના પૂછાય. તો સિદ્ધરાજ જયસિંહે ક્યારે માલવ દેશ ઉપર વિજય મેળવ્યો? તો પહેલો પેરેગ્રાફ તમને મેં પાઠ ચલાવ્યો ત્યારે પણ કીધું છે એમાં પહેલા પેરેગ્રાફનો અનુવાદ લખવાનો, કારણ કે 12મી સદીથી શરૂ કરીને પેરેગ્રાફ પૂરો થાય ત્યાં સુધી. બરાબર. પછી માલવ વિજયથી જયસિંહને શું શું પ્રાપ્ત થયું? તો માલવ વિજયથી જયસિંહને ત્યાંનો ગ્રંથ ભંડાર પણ પ્રાપ્ત થયો, ધનનું સ્વામિત્વ મેળવ્યું. આ એમાં લખવાનું કે ભોજની ખ્યાતિ શાના કારણે હતી, કે ભોજ રાજાએ એવું શું રચના કરી કે એના કારણે એની કીર્તિ અમર બની ગઈ? તો એણે ભોજ વ્યાકરણને લખ્યો, એનું નામ છે સરસ્વતી કંઠ આભરણ. એનાથી એમની કીર્તિ મહાન બની. બરાબર. હેમચંદ્ર આચાર્ય રચેલા સાહિત્યનું પ્રમાણ કેટલું છે? પ્રમાણ એટલે માપ. હમણાં તમને ખાલી જગ્યામાં પણ મેં કીધું કે 1,00,000 શ્લોક જેટલું એણે સાહિત્યની રચના કરી છે. હેમચંદ્ર આચાર્ય સાહિત્યની રચના કરી, એમાં 1,00,000 શ્લોકો છે. એમાં આખા પેરેગ્રાફનો અનુવાદ લખવાનો. કાવ્ય અનુશાસન, શબ્દ અભિધાન ચિંતામણી, શબ્દકોશ, આ બધા જે નામ છે, ચાલુક્ય વંશ કીર્તન, આ બધો આખો પેરેગ્રાફ અનુવાદનો તમે લખો ત્યારે તમને પૂરા 2 ગુણ મળશે. કારણ કે ગ્રંથોના નામ થોડાક અઘરા છે, 2-5 વાર લખીને તૈયાર કરજો. ઓકે. તો અહીંયા આપણે 12મો પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.